اور ابھی اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم 100 انڈیکس 1 لاکھ کراس کر چکا ہے۔ پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی 100 انڈیکس 1 لاکھ 216 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم ہوئی ہے۔ پہلی بار سٹاک ایکسچینج میں 1 لاکھ سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج سے متعلق اچھی خبر آ رہی ہے۔ پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 1 لاکھ 216 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے اور یہ ایک بہت اچھی خبر ہے پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے، بیرون ملک کے سرمایہ کاروں کے لیے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم ہوئی ہے پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا ہے۔ 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹ پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ 100 انڈیکس 1 لاکھ 212 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ سرمایہ کاروں نے بلا جھجک اس میں سرمایہ کاری کی ہے، ان کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ 216 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج سے متعلق اچھی خبر آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں شاندار اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم ہوئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ 1 لاکھ 212 پوائنٹس پر اس وقت مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم ہوئی ہے۔ پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک سرمایہ کاروں نے بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج پر اعتماد کیا ہے اور ان کا اعتماد بحال ہوا ہے اور آج 100 انڈیکس 1 لاکھ 216 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت ہے، 1 لاکھ کا ہنسا عبور کر چکا ہے۔ 1 لاکھ 479 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے۔ پہلی بار 1 لاکھ سے زیادہ پر اس وقت مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے۔ 100 انڈیکس 1 لاکھ 479 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم ہوئی ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی لوگ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ معیشت سے متعلق اچھی خبریں آ رہی ہیں اور مسلسل سٹاک مارکیٹ کی اونچی اڑان جاری ہے۔ 100 انڈیکس 1 لاکھ 479 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں 1210 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور کاروباری ہفتے کا آج چوتھا روز ہے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم ہوئی ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا ہے اور مارکیٹ اس وقت 1 لاکھ 479 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں شاندار اضافہ، اونچی اڑان، جبکہ مارکیٹ اس وقت 1210 پوائنٹس کا اضافہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم ہوئی ہے۔ پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اس وقت شاندار اڑان جاری ہے۔ پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کرنے میں کامیاب رہا۔ پہلی بار ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 100 انڈیکس 1 لاکھ 479 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اپنا شاندار پروفٹ بنا رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم ہوئی ہے۔ پہلی بار سٹاک ایکسچینج 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ پہلی بار 100 انڈیکس میں شاندار اضافہ دیکھنے کو ملا۔ 100 انڈیکس کی اگر بات کی جائے تو 1 لاکھ 479 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں مجموعی طور پر اب تک
1210 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। चौथा रोज़ है कारोबारी हफ्ते का और चौथे रोज़ ये तारीख रकम हुई है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंदियों पर है। 1,0479 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है और मजमूई तौर पर 1210 पॉइंट्स का अभी तक मार्केट में इजाफा हुआ है और जूं दिन बढ़ता जाएगा और ये स्टॉक मार्केट बुलंदियों पर ही जाती जाएगी। 100 इंडेक्स 1,0479 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज़ है। अभी कुछ ही देर पहले मार्केट ओपन हुई है और इस वक्त सरमायाकारों की जानिब से शानदार सरमायाकारी की जा रही है और उनकी भी चांदी हो रही है। पहली बार 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स का इजाफा संगे मील उबूर कर गया है और मार्केट ओपन होते ही 1,0479 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। मार्केट शानदार इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शानदार बुलंदियों पर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हुई है। पहली बार 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर करने में कामयाब हो गया है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी कर रहा है। शाहिद सिद्दीकी माशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, इस बात से तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि बुलंदियों पर है, सरमायाकारों का एतमाद मुकम्मल बहाल हो चुका है। बात यह है कि ये कहना सही नहीं है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, क्योंकि जो मुल्की सरमायाकारी है वो नहीं बढ़ी और जो बाहर से सरमायाकारी एफडीआई आ रही है वो नहीं बढ़ी। हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सही सूरत हाल की तरफ इशारा नहीं कर रहे। और अभी आपने देखा कि आईएमएफ का वक्त जिसने फरवरी में आना था वो वक्त से पहले आया और उसने कई दिन तक मुज़ाकरात किए, सूबों से भी किए और कुछ मुतालबात करके चले गए हैं वो। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बहुत तेजी से बढ़ा है। उसकी बुनियादी कई वजूहात हैं। पहली बात यह कि हुकूमत ने ये फैसला किया था और ये कहा था कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज की जो बेहतरी है वो मईशत की बेहतरी की दलील होगी। ये बुनियादी चीज़ गलत है। ये हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मईशत की बेहतरी की इंडिकेशन नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर ये फैसला गलत था। उसके बाद ये बात राय भी गलत थी। लेकिन जो चीज़ अचानक हुई है, दो बातें उसमें हुई हैं। एक तो ये कि बहुत पहले एक फैसला हुआ था कि पिछले चंद बरसों में हमारी मईशत जो है वो 15% के हिसाब से गिरो की है, बढ़ी है, क्योंकि 11% तो 12% तो अफरातज़र है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज नहीं बढ़ा था। तो एक ये फैसला किया गया कि हमें स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर लेकर जाना है। उसमें बैंकों से कहा गया और जो हुकूमत के इदारे हैं उनसे कहा गया कि आप यहाँ पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करें। फिर आपने देखा कि शरह सूद जो है वो काफ़ी तेज़ी से गिरी है और आपने ये भी देखा कि बैंकों ने पहली मर्तबा, हमने दुनिया में भर में बैंकिंग की है, टॉप पोजीशंस पे की है, कभी नहीं देखा कि बैंक्स बहर खातेदारों को कह रहे हैं कि आप अपना पैसा निकाल लें और उसको जो है लगा दें। तो एक तरफ शरह सूद गिराई, दूसरी तरफ जो है बैंकों से कहा गया कि आप सरमायाकारी करें स्टॉक एक्सचेंज में, और तीसरी तरफ ये कि जब आप ये कहते हैं कि बैंकों से पैसा निकाल लें और उनको मजबूर किया गया, तो क्योंकि उन्होंने बैंकों ने पहले हुकूमत के तमस्सुकात में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की, जब हालात काबू से बाहर हो गए तो उन्होंने कहा जी आप अपने एडवांसेस बढ़ाएं। तो अब ये कहाँ से होता? तो पैसे निकाल के जो है स्टॉक एक्सचेंज में गया। तो ये यकीनन जमानत नहीं है मईशत की बेहतरी की, ना इंडिकेशन है, बल्कि मुझे खौफ है कि अगर हमारे माशी इशारे ठीक नहीं हुए तो खुदा न खास्ता कोई छोटा सा मुल्क झटका, मुल्की झटका हो या बैरूनी झटका हो, उससे इस पर झटका लग सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो हमारे हालात खराब हुए थे इस्लामाबाद में, तो एक दिन में 3,500 गिरा था, लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत ने कहा बैंकों से कि आप सरमायाकारी करें। तो ये उसकी इंडिकेशन नहीं है और इसका आवाम से भी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें चंद हजार लोग जो है सरमायाकारी कर रहे हैं। बाहर से पैसा आता है, सरमायाकारी होती है और बहुत तेजी से वो वापस चला जाता है, क्योंकि वो मुनाफत लेके जा रहे हैं। तो ये खुशी की बहुत ज्यादा बात नहीं है जब तक मईशत बेहतर ना हो।